السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اليوم یوم الخمیس 13 صفر 1445 ہجری۔ آج جمعرات کا دن ہے، اگست کی 31 تاریخ 2023۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی قرآن کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، ان کا عہد، ومن کا، اور آپ سے، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے لیا ان سے، میثاقاً غلیظا، پختہ عہد۔ اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام سے بھی، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی، اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمام انبیاء سے ویسے تو عہد لیا ہوا تھا، اس عہد کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا، اور خاص طور پہ اس میں سے جو 5 اولو العزم من الرسل جن کو کہا جاتا ہے، بڑے بلند مقام والے انبیاء، ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے کہ من کا، اور آپ سے، یعنی ان تمام انبیاء سے بھی، اور ان کے علاوہ باقی تمام انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا۔ اور وہ عہد کیا تھا، اس کے 2-3 تفسیریں بیان کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ تمام انبیاء سے جو سو اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ جو سو تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، اس کی جو سو وہ لوگوں تک پہنچاؤ گے، اور اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ اور یہ تھا کہ دوسرے انبیاء سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم جو سو اگر تمہارے موجودگی میں کوئی نبی آ جائے تو تم اس کی مدد کرو گے، اس کی تائید کرو گے۔ تو یہ اور یہ کہ جو فریضہ ان کو دیا گیا تھا اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عہد لیا تھا کہ تم اس کو پوری طریقے سے نبھاؤ گے۔ لیسأل صادقین، تاکہ پوچھے سچوں سے، ان صدقہم، ان کے سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ عہد کیوں لیا، یہ جو سو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تاکہ سچوں سے ان کے سچائی کے بارے میں پوچھا جائے، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ انبیاء سے بھی سوال کرے گا، اور انبیاء کے علاوہ جو عوام الناس ہوں گے ان سے بھی سوال کرے گا۔ انبیاء سے سوال یہ کرے گا کہ کیا میں نے تمہیں جو ذمہ داری دی تھی، جو تم کو حق پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی، تو کیا اس کو تم نے پوری طریقے سے امانت کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اور اسی طریقے سے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس جو نبی آئے تھے کیا انہوں نے ان کی اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ اسی طریقے سے جو سو انبیاء سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جب تم نے اپنی قوم کے سامنے جب دین کی بات کو رکھا تو تمہاری قوم جو سو کس طریقے سے پیش آئی، کیا وہ تمہاری بات پر ایمان لے آئی، یا وہ جو سو تمہارے دین کے ساتھ جو سو کفر کرتے تھے، انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا۔ جیسے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے سچوں سے سچائی، ان کے سچائی کے بارے میں، اور انبیاء کو صدیقین کہا جاتا ہے، تو انبیاء سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جو لوگ ان کے جو امت کے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان نہیں لایا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے وعد للکافرین عذابا علیما، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی ہے، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر چڑھائی کر رہے تھے لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے بھیجا ان کے اوپر تیز و تند آندھی، وجنودن، اور ایسے لشکر لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھتے، وکان اللہ، اور ہے اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔
ए ईमान वालो, तुम अल्लाह की नेमत जो तुम पर हुई है उसको याद करो, जब तुम्हारे ऊपर लश्कर चढ़ाई कर रहे थे, तुम्हारे ऊपर लश्कर जो सो सब बंदी कर रहे थे, तो उसने जो सो उनके ऊपर तेज और तुंद आंधियां को भेजा, और ये कि उसने ऐसे लश्कर को भेजा जिन्हें तुम नहीं देखा, जिसको तुमने नहीं देखा, और अल्लाह ताला जो सो जो कुछ तुम अमल करते हो उसको देखने वाला, बिल्कुल उसके बारे में बाखबर है। तो अब यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है वो उसी के बारे में है, जो गज़वे अहज़ाब जिसको कहा जाता, यहाँ पर जो सूर्य का नाम भी जो पढ़ा ना अहज़ाब, तो उसी वजह से है, उस गज़वे के वजह से, जिसको जो सो जंग खंदक भी कही जाती है, यानी खंदक वाली जंग। और ये बहरहाल 5 हिजरी में जो सो जब मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम हिजरत करके आए, तो 5वें साल ये जो सो ये वाक़या पेश आया था, जिसको जो सो गज़वे अहज़ाब या जंग खंदक कहा जाता। तो इस वक्त की हालत को अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि याद करो अल्लाह की नेमत तुम पर, जबकि तुम्हारे ऊपर जो सो दुश्मन के लश्कर चढ़े आ रहे थे, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर उन लश्करों के ऊपर जो सो तेज आंधियों को भेजा, और ये कि ऐसे ऐसे लश्कर को भेजा जिनको तुम नहीं देखते हो, मतलब फरिश्तों के जरिए से तुम्हारी मदद की। एक तो तेज आंधियां आई, और उसके बाद ऐसे लश्कर यानी जो फरिश्ते आए उनके जरिए से तुम्हारी मदद की, और अल्लाह ताला तुम जो कुछ अमल करते हो उससे बाखबर है। तो बहरहाल ये जंग खंदक का थोड़ा सा मुख्तसर सा उसका अहवाल ये है कि 5 हिजरी में यह वाक़या पेश आया, और उस वक्त में जो सो खास तौर पे जंग बदर में जब मुशरिकीन जो सो शिकस्त होके चले गए थे, उसके बाद बहरहाल जो सो क्या कहते कि जंग ओहद हुई, जंग ओहद में मुसलमानों को नुकसान हुआ था। उसके बाद बहरहाल अब ये, और अतराफ में जो मदीने के अतराफ में जो यहूदी थे, उन यहूदियों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए, तो उनके साथ अहद व पैमान किया गया था, यानी कि वो जो सो मुशरिकीन और कुफ़ार के खिलाफ जो सो मुसलमानों के खिलाफ यहूद और नसारा की, वो मुशरिकीन मक्का वगैरह की मदद नहीं करेंगे, और ये कि जो सो अगर यहूदियों के ऊपर उनके ऊपर कोई हमला होता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की तायद करेंगे, और उसी तरीके से मुसलमानों पर कोई हमला करता है तो यहूदी जो सो उन हमलावरों की ना तो मदद करेंगे बल्कि मुसलमानों की तायद करेंगे। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यहूदी खानदान कबीले जो थे उन लोगों के साथ कुछ अहद वगैरह करके रखा था, लेकिन वो जालिम जो है वो अपने अहद के खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिसके वजह से बनो खुरैजा या जो और एक कबीला था उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से बाहर कर दिया। तो वो जो सो वो खैबर की जगह पर जाकर वो बस गए थे, और वहां से उन्होंने अतराफ के जो यहूदी थे उन लोगों को भी वरगलाया, उसी तरीके से मक्के के जो मुशरिकीन थे उनको भी जो सो इस बात पर आमदा किया कि तुम लोग आओ और मदीने के ऊपर चढ़ाई करो, मुसलमानों के ऊपर हमला करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। और उसी तरीके से उन लोगों ने बहरहाल ये कोशिश किया कि अतराफ में जो जो लोग हैं उन तमाम को दुश्मनों को जो सो इकट्ठा करवाया, और उनको तायद उनकी जो सो अपनी अपनी तायद देने का वादा करके उन लोगों को जंग के लिए उभार के लिए आया। तो इस वक्त में यानी जंग खंदक के वक्त में, जंग आज़ाब के वक्त में जो सो ये तमाम का तमाम उन लोगों ने चाल चल के पूरे के पूरे दुश्मनों को, मुसलमानों के दुश्मनों को इकट्ठा कर लिया था। तो इस वक्त में जब अतराफ से जो सो मदीने के अतराफ में जो सो मक्के के मुशरिकीन जो है वो जो सो हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, उनकी क़ियादत में उन लोग जो सो जंग के लिए आ गए, और उन लोग जो सो बदर के करीब में कहीं जो सो वहां पर उन्होंने पड़ाव डाला। इसी तरीके से दूसरे तरफ से यहूदियों का जो सो अंदेशा था। तो इस तरीके से अतराफ से मदीने के अतराफ से जो सो दुश्मन घिरे हुए थे, और मुसलमान एक माने में मुहासरा हो गया था उनका। उस वक्त में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के मशवरे के ऊपर जो सो मदीने के अतराफ में खंदक खोदी गई, ताकि जंग के लिए जो दुश्मन आए हुए हैं वो लोग मदीने के अंदर दाखिल ना हो। तो इस तरीके से उस वक्त में जंग खंदक को खोदा गया था, और हालात बहुत सख्त थे। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सो खंदक खोदने में आप जो सो उसमें भी बराबर के शामिल हो रहे थे, आप खुद भी खंदक खोद रहे थे, सहाबा इकराम भी खंदक खोद रहे थे। तो जब खंदक खुद गई और जो जालिमों ने जो दुश्मन थे उन्होंने देखा कि ये तो खंदक की वजह से अभी मदीने में आ नहीं सकते हैं, तो मदीने के बाहर ही वो जो सो एक माने में मुहासरा, मुसलमानों का जो सो उन लोगों के अतराफ में घेराव करके
पड़ाव डाल के वो रह गए थे। तो तकरीबन 1 महीने तक ये मामला चलता रहा। जंग तो नहीं हुई, लेकिन जंग के पूरे आसार हो रहे थे। और उस वक्त में अल्लाह ताला ने फिर आखिरकार इस तरीके से मदद की कि जोर की आंधियां आई, जिसके वजह से जो दुश्मन जो खैमों में थे उनके खैमे उखड़ गए, और उनके जानवर वगैरह जो थे वो उनके रस्सियां टूट के वो दौड़ने भागने लगे, और उसी तरीके से उनकी हांडियां उलट गई। तो इस तरीके से अल्लाह की मदद आई कि जो सो जोर की आंधी भेजा अल्लाह ताला ने। उसी तरीके से फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने जो सो दुश्मन के दिलों में ऐसा रौब और दबदबा डाला कि उन लोगों ने फिर अपने आप को भागना ही वहां से गनीमत समझा, और दुश्मन जो सो भाग खड़ा हुआ। तो इस बात को और उस बात तमाम वाक़े को यहाँ पर अल्लाह ताला एक आयत में कह रहे हैं कि याद रखो कि अल्लाह ताला ने तुम पर किस तरीके से मदद की, कि जब तुम्हारे ऊपर लश्कर चढ़ाई के लिए आ रहे थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर उन लोगों लश्कर के ऊपर, दुश्मनों के ऊपर तेज आंधी को भेजा, और ऐसे लश्कर के जरिए से तुम्हारी मदद की जिसे तुम नहीं जानते, और जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उसे देखने वाला है। इस जाओकुम, जब तुम पर आए थे, मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से, व मिन अस्फली मिनकुम, और तुम्हारे नीचे से, व इस जाक़तिल अबसारु, और तुम्हारी आंखें फटी रह गई थी, व बलगतिल खुलूब, और पहुंच चुके थे दिल, अल हनाजिरा, हलक तक, व तज़न्नून बिल्लाहि ज़ुनून, और तुम गुमान करने लगे थे अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान। यानी फिर अल्लाह ताला उसकी और अहवाल को बयान कर रहे हैं कि जब तुम्हारे पास तुम्हारे दुश्मन जो सो ऊपर से और नीचे से तुम्हारे तरफ दौड़े आ रहे थे और तुम्हारे तरफ आ रहे थे, और तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गई, और तुम्हारे दिल और कलीजे जो सो हलक तक आ गए थे, और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान कर रहे थे। यानी हालत इतने सख्त थे कि दुश्मन जो सो हर तरफ से आ रहे थे, जैसे कि जो सो मक्के के तरफ से जो सो मुशरिकीन मक्का, और इधर से यहूदी, और दूसरी तरफ से दूसरे यहूदियों के गिरोह, तो हर तरफ से जो सो लश्कर आ रहे थे। और ये कि मुसलमानों की आंखें जब उनको देखा तो आंखें इनकी फटी की फटी रह गई, और इनके कलीजे जो सो दिल तक, जबान तक आ गए, मुंह तक आ गए। मतलब क्या है कि इतने ज्यादा खौफजदा हो गए, इतने ज्यादा परेशान हो गए, और उस हालत में कुछ लोग जो सो अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान कर रहे थे। हुनालिकल इब्तलाउल मोमिनूना, इस वहां पर जो सो आजमाए गए मोमिन, वो जुल्जिलु जिल्जालन शदीदा, और उन्हें हलाया गया, उन्हें झिंझोड़ा गया, यानी दर्द, जिलजाल जलजले को कहा जाता है ना, तो उस तरीके से उनको बहुत शदीद तरीके से उनको झिंझोड़ा गया। यानी हालत इतने सख्त थे कि वहां पर अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, वहां पर मोमिनों को आजमाया गया और उन्हें झिंझोड़ दिया गया। यानी अतराफ से पूरा दुश्मन, और दुश्मन की तादाद तकरीबन 10,000 की थी, जबकि मुसलमानों की तादाद तकरीबन 3,000 की थी। तो इतना बड़ा लश्कर है, और अतराफ से मुसलमानों के खिलाफ जो सो दुश्मन तैयार था। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन मोमिनों को आजमाया गया और उनको जो सो झिंझोड़ा गया। व इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना, और जब कह रहे थे मुनाफिकीन, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, मा वादन अल्लाहु, नहीं वादा किया अल्लाह ने, व रसूलुहु, और उसका रसूल, इल्ला गुरूरा, मगर धोखा। देखें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस वक्त में मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी, यानी जिनके दिलों में शक था, ऐसे लोगों ने कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ वादा किया वो दर हकीकत में धोखा था। यानी अब अतराफ से दुश्मन खड़ा आ गया और जंग की हालत बन गई। तो उस वक्त में मुनाफिक कौन, जो जाहिरी तौर पर ईमान का दावा तो करे लेकिन उसके दिल में ईमान मजबूत ना हो, और वो दिखावे के तौर पर सिर्फ मुसलमान बन गया हो। और वो जिनके दिलों में बीमारी है, यानी जिनके दिलों में शक और शुबा था, तो वो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल का जो वादा है वो दर हकीकत में धोखा है। और अल्लाह उसके रसूल का क्या वादा था कि अल्लाह ताला जो सो ईमान वालों की मदद करेगा, जहां कहीं भी अगर तुम्हारे खिलाफ दुश्मन आएगा तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। तो ये वादा जो है, अब क्योंकि दुश्मन अतराफ से आ चुका था, तो जिनके दिलों में ईमान
ایمان نہیں تھا، جو منافق تھے اور جو دلوں میں بیماریاں تھا، وہ تو کہنے لگے کہ دیکھو بولے جو اللہ کا وعدہ ہے وہ تو صرف دھوکا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ اب دشمن ہمارے اطراف میں آ گیا ہے، اب ہو سکتا ہے ہم کو کاٹ پیٹ دے، اور اللہ کا وعدہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ جو سو مدد کرے گا، تو ایسا وعدہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ گمان کرنے لگے اور اللہ کے بارے میں کفریہ عقیدے اور کفریہ بات کرنے لگے۔ وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ، اور جب کہا ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب، یا اہل یثرب، اے یثرب کے رہنے والوں، لا مقام لکم، کوئی مقام نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی جگہ نہیں ہے، فرجعوا، بس تم لوٹ چلو، وَيَسْتَأْذِنُوا، اور اجازت مانگ رہے تھے، فریق منہم ان میں سے ایک فریق، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا عورت، بے شک ہمارے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، وما ہی بعورت، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون، وہ مگر وہ چاہتے تھے، نہیں چاہتے تھے، الا فرارا، مگر فرار اختیار کرنا، بھاگ کھڑے ہونا۔ اور ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب والوں، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم یہاں سے لوٹ چلو۔ اور ان میں سے کچھ لوگ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے تھے، یہ بہانہ کہتے ہوئے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، اور جو سو وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے، یعنی بہانہ کر کے جنگ کے میدان سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے، ان میں سے ایک گروہ، یعنی وہی منافقین میں سے کچھ لوگوں نے جو سو آپس میں، یا اہل اسرب یا اہل یثرب، اس کو مدینے کا جو سو پہلے جو سو مقام تھا یثرب، تو وہ کہنے لگے کہ اے مدینے والوں، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، یہاں سے چل پڑو۔ یعنی اب وہ لوگ جو جنگ کے میدان میں آ کے کھڑے ہوئے تھے، اور وہاں سے سامنے سے دشمن جو سو پوری تیاری کے ساتھ اطراف سے کھڑا ہوا ہے، تو یہ جو منافقین تھے، ان میں سے جو سو کچھ لوگوں نے کہنے لگا، آپس میں دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ اب یہاں پر تمہارا کوئی کام نہیں ہے، یہاں سے چلو، یعنی یہاں سے بھاگ کھڑے ہو۔ اور ان میں سے کچھ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے تھے، یعنی کچھ تو آپس میں کہہ رہے تھے کہ چلو ہم یہاں سے نکل چلیں گے، کچھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جھوٹی ایکسکیوز دیتے ہوئے اجازت طلب کر رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ پیچھے جو سو ہم اپنے بیوی بچوں کے گھروں پہ جو چھوڑ کے آئے ہیں، تو ہمارے گھر غیر محفوظ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہودیوں کے طرف سے کبھی بھی ان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ہم کو اجازت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ جو سو ان کے گھروں پر یقیناً خطرہ تھا ہو کہ یہودیوں کے طرف سے یا کسی دشمن کے طرف سے حملہ ہو، ایسا نہیں تھا، لیکن وہ در حقیقت میں بہانے بازی کر کے مقصد یہ تھا کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہونا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کا ایمان مضبوط نہیں تھا، ان کو اللہ کے مدد پر بھروسہ نہیں تھا، تو وہ ہیلے بہانے کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو جو سو کہہ رہے تھے کہ چلو یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ کچھ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹا بہانہ کر کے اجازت طلب کر رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، جبکہ حقیقت میں ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، اور وہ بھاگ کھڑے ہونا چاہ رہے تھے۔ وَدُخِلُوا، اور اگر داخل ہوتے، علیہم ان پر، من اطرافہا، اس کے اطراف سے، یعنی مدینے کے اطراف سے، ثم سئلوا فتنتا، پھر ان سے چاہا جاتا فتنہ یعنی فساد، لآتوہا، تو وہ ضرور اسے دیتے تھے، وما تلبسوا بہا، اور وہ ہرگز دیر نہ کرتے اپنے گھروں میں، الا یسیرا، مگر تھوڑا سا۔ اب ان کی اور بری عادت جو تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اطراف سے، مدینے کے اطراف سے دشمنوں کے لشکر داخل ہو جاتے، حملہ کرتے، اور ان سے، یعنی ان منافقین سے فتنہ طلب کرتے، مطلب کیا ہے، منافقین کو ایمان سے ہاتھ دھونے سے یا مسلمانوں کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹنے کو کہتے، تو وہ اپنے گھروں میں ذرا سا بھی دیر نہیں کرتے، مگر ان کی بات کو مان لیتے۔ یعنی منافق ہے، چونکہ ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ان کو اللہ پر بھروسہ
भरोसा नहीं है और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं है, तो अल्लाह ताला यहाँ पर एक यानी अगर ऐसा होता तो इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर मदीने के ऊपर जिस तरीके से दुश्मन अतराफ से जमा हुए थे, अगर वो बिलफर्ज जो सो मदीने के ऊपर हमला कर देते और कर जो सो इन मुनाफिकीन के सामने ये पेशकश करते हैं कि अगर तुम इस्लाम से बाज आ जाओ या तुम कुफ्र करो या अपने पहले दीन के तरफ लौट आओ तो तुमको छोड़ दिया जाएगा, या इसी तरीके से, या फिर ये कि मुसलमानों का तुम साथ छोड़ दो, यानी किसी भी तरीके से फितना और फसाद करने के लिए उनको मौका दिया जाता या उनसे तलब किया जाता तो फौरन जो सो उनकी बात को मान लेते और अपने घरों में जरा भी देर ना करते। मतलब क्या है कि जिस तरीके से कहा जाता ना कि बिना पेंदे का लोटा जिधर हवा आई उस तरफ लुढ़क जाते हैं, तो इन लोगों का मामला भी यही है कि अगर दुश्मन अतराफ से आकर इनके ऊपर हमला करता और इनको थोड़ा सा तकलीफ, इनको धमकी देता या इनको जो सो कोई लालच देता, तो ये फिसल जाते और अपने मुसलमानों का साथ देना और मुसलमानों और अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ रहने के बजाय उसके साथ बगावत करने पर आमादा हो जाते। वलक़द कानू, और हालांकि वो थे अहदुल्लाह, अहद कर चुके थे अल्लाह के साथ, मिन क़ब्लु, इससे पहले, ला युवल्लूनल अदबारा, कि वो हरगिज पीठ को नहीं फेरेंगे, वकाना वादुल्लाही, और है अल्लाह का वादा, मसऊला, पूछा जाने वाला। यानी हालांकि उन्होंने अल्लाह से इससे पहले वादा कर चुके थे कि वो पीठ नहीं फेरेंगे और ये कि जो कुछ अल्लाह से वादा किया गया है उस पर पूछा जाएगा। मतलब क्या है कि ये जो मुनाफिकीन जो है, अब अगर इनके सामने बिलफर्ज दुश्मन आ जाए तो ये पलट जाएंगे और मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, जबकि हालांकि इन लोगों ने अल्लाह से पहले वादा कर चुके हैं कि अगर हम जंग में जाएंगे तो हम पीठ नहीं फेरेंगे, और अल्लाह ताला से जो उन्होंने वादा किया है उस पर अल्लाह ताला सवाल करेगा। और ये क्यों कहा जा रहा, खास तौर पे ये मुनाफिकीन जो है जंग बदर के वक्त में वो जो सो अभी इस्लाम नहीं लाए थे, वो जो सो यहूदी वगैरह ही थे, लेकिन जब मुसलमान जंग बदर में कामयाब हुए और उनको माल गनीमत वगैरह मिला तो उसके बाद इन लोगों ने देखा कि मुसलमान ताकतवर हो रहे हैं तो मुसलमानों के सामने हम टिक नहीं सकते हैं, तो लिहाजा इस्लाम लाने का उन्होंने ढोंग रचाया और जो सो जाहिरी तौर पर कलिमा पढ़ लिया, और उन्होंने ये भी वादा कर दिया कि अगली बार अगर कोई जंग होगी, मुसलमान जो सो किसी जंग में जाएंगे तो हम जरूर व जरूर उनके साथ जंग में शामिल होंगे, और ये कि हम जंग से पीठ फेर के बाहर नहीं आएंगे। तो ये उन्होंने अल्लाह से वादा कर रखा था। लेकिन आज हालत क्या है कि जंग के मैदान में अगर दुश्मन सामने आ जाए और दुश्मन इनसे कहे कि तुम मुसलमानों को छोड़ दो, ये तो छोड़ के भाग जाएंगे। अगर दुश्मन इनको कह दे कि अपने पुराने दिन पर वापस आ जाओ तो आ जाएंगे। तो दर हकीकत में ये जंग के मैदान से पीठ फेर कर भाग जाएंगे। हालांकि इस्लाम के अंदर ये एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है कि मुसलमान जब जो खास तौर पे मुसलमान मर्द जो है, उन लोग जो सेहतमंद है, बिना शरई उज़्र के किसी भी मुसलमान को जब जिहाद का ऐलान हो जाए तो किसी के लिए भी जायज़ नहीं है कि वो पीछे रह जाए। और एक बात, दूसरी बात, जब जंग के मैदान में चला जाए तो वहां से वो हरगिज पीठ फेर कर नहीं आएगा, क्योंकि अगर मुसलमान जो सो खास तौर पे एक जब लश्कर होता है, लश्कर में कुछ लोग अगर पीठ फेर कर और मैदान छोड़ के भाग जाएंगे तो दूसरे जो लोग रहेंगे उनकी भी जो से हिम्मत पस्त हो जाती है और ऐसा होगा कि फिर हार जाएंगे। तो इस वजह से जंग के मैदान में से पीठ फेर कर आने को कबीरा गुनाह करार दिया गया है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए कह रहे हैं कि वो हालांकि अल्लाह से वादा कर चुके हैं कि वो पीठ नहीं फेरेंगे, लेकिन आज हालत ये है कि अगर उन्हें बिलफर्ज उनके ऊपर जो ऐसी हालत आ जाती है तो वो जरूर व जरूर मैदान को छोड़ देंगे, जबकि फिर अल्लाह ताला से जो उन्होंने वादा कर रखा है तो अल्लाह ताला उनसे उसके वादे के बारे में पूछेगा। कुल, कह दीजिए, लन यनफअकुम फिरारू, हरगिज तुम्हें फायदा नहीं देगा तुम्हारा भागना, इन फरर तुम, अगर तुम भाग खड़े हो गए तो, मिनल मौती, मौत से, अविल कत्ली, या फिर कत्ल से, व इज़न, और इस सूरत में लतुमत्ताऊना, तो तुम थोड़ा सा फायदा तो उठा लोगे, इल्ला खलीला, मगर थोड़ा सा। यानी जो लोग दुनिया में उनके हालत ये थी कि अगर उनको मौका मिले तो भाग खड़े होते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं उनसे कह दीजिए कि हरगिज तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगा तुम्हारा भाग खड़े होना, अगर तुम भाग खड़े होते हो यानी मौत और कत्ल के डर से,
تو یاد رکھو کہ اگر تم اس صورت میں ہوگا تو ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ تمہارا کیا ہوگا کہ دنیا کا تھوڑا سا تم فائدہ حاصل کر لو گے. یعنی وقتی طور پر تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ مشرکین اور کفار جو سو مسلمانوں کے خلاف آ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے، ہم ان کی ہمت ان کے سامنے ٹک نہیں سکیں گے، اور اس وجہ سے اگر تم جو سو جھوٹے بہانے کر کے جو بھاگنا چاہتے ہو تو یاد رکھو تمہارا یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. تم سمجھ رہے ہوگے کہ تم جو سو قتل کیے جانے سے اور موت سے بھاگ رہے ہیں، لیکن در حقیقت میں اس سے بھاگ کر بھی تم کتنی دیر زندہ رہو گے؟ تھوڑا سا دنیا میں رہو گے، ہو سکتا دنیا کا تھوڑا سا تو تم فائدہ اٹھا لو گے، لیکن آخرکار ہوگا کیا کہ تم اگر جنگ کے میدان سے بھاگو گے لیکن موت سے تو نہیں بھاگ سکتے. جس کا موت کا وقت آ جائے گا تو وہ تو اس کو آ کر بہرحال گھر کے اندر ہو، کسی مضبوط قلعے میں ہو یا کسی پہاڑ کے اوپر وہ چڑھ جائے تو بھی موت اس کے اوپر آ کر ہی رہے گی. یعنی ان کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تم نفاق کر کے تم نے اپنی آخرت بھی برباد کر لیا. دنیا میں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تم دنیا کا فائدہ حاصل کرو، لیکن تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے. اور رہی بات موت سے تو تمہیں بہرحال کوئی بھاگنے کا چانس ہی نہیں ہے. وقتی طور پر تو تم ہو سکتا ہے بھاگ کر کو تھوڑا بہت فائدہ کر لو، لیکن آخر کار میں تم پر موت تو آ کر ہی رہے گی. قل کہہ دیجئے منزل لذی کون ہے جو یعیذکم تمہیں بچائے گا من اللہ اللہ سے، ان ارادہ بکم سوءا اگر وہ تمہارے بارے میں کوئی برائی کا ارادہ کرے، او ارادہ بکم رحمتن یا پھر وہ ارادہ کرے تمہارے لیے کسی مہربانی کا، کسی اپنے رحمت کا. ولا یجدون لہم اور وہ نہ پائیں گے اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولی کوئی دوست، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی مددگار. یعنی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں بچائے گا اللہ کے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی برائی کا فیصلہ کرے یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی اپنی مہربانی کا فیصلہ کرے. تم تو جو سو اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہ دوست نہ ہی مددگار پاؤ گے. یعنی یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اے لوگوں تم دنیا میں جنگ کی حالت کو دیکھ کر تم بھاگنا چاہ رہے ہو جھوٹے ہیلے بہانے کر کے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھو تو صحیح کہ کون ہے جو تمہیں بچائے گا اللہ کے مقابلے میں. اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پر کوئی برائی کا فیصلہ کرے، یعنی تمہیں سزا دینا چاہے، تمہیں کوئی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، تو کوئی ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کا فیصلہ کرنا چاہے، تمہارے پر مہربانی کا فیصلہ کرنا چاہے، تو اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا ہے. تو اور یقیناً یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں نہ تو تم کسی کو دوست پاؤ گے نہ ہی مددگار پاؤ گے. تو یہ چیز جنگ کے میدان میں تو بہت زیادہ ضرورت تھی. اس کے علاوہ ہر وقت میں یہی معاملہ ہے کہ اگر تم دنیا کے حالت کو دیکھ کر وہ اسلام میں اگر مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہے، اسلام پر چلنے میں مصیبت دکھ رہی ہے، تو اگر تم جو سو وقتی طور پر ہمت ہار کر یہ سوچتے ہو کہ ہم جو سو اسلام سے بھاگ کھڑے ہوں گے، مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں میں جا ملیں گے، تو ہو سکتا ہے دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو گے، لیکن اللہ کے مقابلے میں تمہیں کون بچائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینا چاہے، تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے، تو کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا. اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی مہربانی اور خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہتا تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. تو یعنی اے انسانوں، اے منافقوں، اے جو سو جس کے دلوں میں شک و شبہ ہے، تم کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہو؟ کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو جنگ کے میدان میں ہی نہیں، تمہارے گھروں میں بھی تمہیں سزا دے سکتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دینا چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ جنگ کے میدان میں دشمن کے تلوار کے نیچے ہی آ کے تمہیں موت آئے گی. موت تو تمہارے بستروں میں بھی آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پر اللہ کے اختیار میں ہے تمام فیصلے. اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینا چاہے تو چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو یا گھر کے اندر ہو، تمہیں سزا دے سکتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ تم پر کوئی رحم کرنا چاہے تو جنگ کے اندر تم جو سو دشمن کے اطراف میں گھرے ہوئے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے. اور یہ کہ جو سو وہاں پر دشمن نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ تم گھر میں، یعنی گھر میں بھی اگر اللہ تعالیٰ تم کو حفاظت کرنا چاہے تو تمہارے گھروں میں بھی کرے گا، جنگ کے میدان میں بھی تمہاری حفاظت کر سکتا ہے. اور اس کے خلاف کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی تمہارا
कारसाज हो सकता है। क़द यालमुल्लाहु, खूब जानता है अल्लाह, अलमुहक़्क़ीना मिनकुम, जो रुके रहने वाले हैं उन तुम में से, वल ख़ाइलीना, और जो कहने वाले, लि इख्वानिहिम, अपने भाइयों से, हलुम्मा इलैना, आ जाओ हमारी तरफ, वला यातूनल बासा, और नहीं आते वो लड़ाई के लिए, इल्ला क़लीला, मगर थोड़ा सा। खूब जानता है अल्लाह ताला उन लोगों को जो तुम में से, जो कि जो सो खड़े रहने रुके रहने वाले हैं, और जो कहते हैं अपने भाइयों से कि आ जाओ हमारी तरफ, और ये कि वो नहीं लड़ाई के मैदान में, जंग में नहीं आते मगर थोड़ा सा। यानी वही मुशरिकीन की और बुरी सिफत ये भी है, जिसको अल्लाह ताला अच्छी तरीके से जानता है कि कौन है जो जंग के मैदान में डट के खड़ा होगा, और कौन है जो कि अपने दूसरे भाइयों को भी बुला रहा होगा कि आ जाओ हमारी तरफ। यानी खुद मुतजलजल है, खुद ईमान के अंदर उनका ईमान नहीं है, मुनाफिकत कर रहे हैं, और दूसरों को भी अपनी तरफ बुलाते हैं, और ये कि जो सो वो नहीं शामिल होते जंग में मगर थोड़ा सा। मतलब क्या है कि मजबूरन दिल नहीं चाहता है, ईमान नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे अगर पीछे रह जाएंगे, तो इस वजह से, इस बहाने से वो जंग में तो आ गए, लेकिन उनका दिल और दिमाग उसमें जंग में नहीं है, और वो किसी भी बहाने से पीछे हटना चाहते हैं और भागना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला उसी को इज़हार कर रहे हैं कि उनके अंदर जो सो इस्तिकामत नहीं है, और वो खुद भी डामाडोल है, और दूसरों को भी उनको भी जो सो मुतजलजल करने की कोशिश कर रहे हैं। इशिअतन अलैकुम, बुखुली करते हैं तुम पर, फ़इज़ा जाअल खौफ, फिर जब आ जाता है खौफ, रायतहुम, आप देखोगे उनको, यंजुरूना इलैका, वो देखते हैं आपकी तरफ, तद तदुरु अलै आयुनुहुम, अपने आंखों को घुमाते हुए, का अल्लज़ी यख्शा यख्शा अलैहि, गोया के उस इंसान के जैसा जिसके ऊपर तारी हुआ हुआ, गशियत तारी हुई हो, मिनल मौती, मौत की तरफ से। फ़इज़ा ज़हबत खौफुहु, खौफु, फिर जब उनका खौफ दूर हो जाता है, सलहुकुम, वो तुम्हें ताने देने लगते हैं, बि अलसिनतिन हिदादिन, यानी तेज और तर्रार जबानों से, अशियतन, बुखली करते हुए, अलल खैरी, माल के बारे में, उलाइका, यही लोग हैं, लम युमिनु, जो ईमान ना लाए, वहबिता अल्लाहु, और रायगा कर दिया अल्लाह ताला ने, आमालहुम, उनके अमाल को, वकाना ज़ालिका, और है ये अलल्लाहि यसीर, अल्लाह पर बहुत ही आसान। वो बुखली करते हैं तुम्हारे साथ, और जब उनके ऊपर जो सो खौफ तारी होता है, तो तुम देखोगे उनको कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपकी तरफ ऐसे अपनी आंखों को फटाकर और अपनी आंखों को घुमाते हुए देखते हैं, गोया के किसी इंसान जो जिसके ऊपर मौत की गशियत तारी हुई हो, तो वो इंसान जैसे आंखें फिराता है, उस तरीके से वो अपनी आंखों को फिराते हुए तुम्हें देखते हैं। और जब उनके ऊपर से वो खौफ टल जाता है, यानी दुश्मन का खौफ टल जाता, तो फिर वो क्या करते हैं, तुम्हें ताने देने लगते हैं, तेज और तर्रार जबानों का इस्तेमाल करते हुए, और वो जो सब बुखीली करते हैं माल के बारे में, यानी माल के बारे में बहुत हरीस है, और माल के बारे में बुखीली करते हैं। और यही है जिनके जो ईमान नहीं ले आए, और अल्लाह ताला ने उनके ईमान, उनके जो सो आमाल को बर्बाद कर दिया, और अल्लाह ताला के लिए बहुत ही आसान है। यानी उन लोगों का हाल, और बुरे उनकी हाल क्या है कि वो जो सो बुखीली करते हैं, माल के बारे में बुखीली करते हैं, और मोमिनों के साथ जो सो माल के बारे में जो सो उनका मामला इस तरीके का है। और जब वो उनके ऊपर दुश्मन का खौफ तारी हो जाता है, तो ऐसे देखते हैं गोया कि जैसे कि कोई इंसान जिसके ऊपर मौत के सकरात और मौत की हालत जब आ जाती है, तो जिस तरीके से उसकी आंखें फिर जाती हैं, उस तरीके की आंखों को फिरा कर देख रहे होते हैं। लेकिन जब फिर जरा सा उनके ऊपर से खौफ टल जाता, हालत थोड़े बेहतर हो जाते हैं, तो फिर वो अपने तेज और तर्रार तरीके से जो सो इल्जाम लगाना और इस तरीके के बातों में आ जाते हैं, और ये कि जो सो अल्लाह ताला उनके अमाल को भी बर्बाद कर दिया, और उनके ईमान को भी, और यकीनन ये अल्लाह पर आसान है। मतलब क्या है, चूंकि उनके दिलों में ईमान मजबूत नहीं है, लिहाजा अल्लाह ताला ने उनके अमाल को बर्बाद कर दिया। चलें यहीं पर रुकते हैं, और कल जो कि जुम्मा है, कल इंशाल्लाह हमारी हफ्तावार छुट्टी रहेगी।
اگلی کلاس انشاءاللہ سنیچر کے دن ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.